نہ تو بات کر لینا، اللہ نے زبان دی ہے نا، بولنے کے لیے دی ہے، تو بات کر لو ہم سے۔ ہم نے کب کہا کہ آپ سے بات نہیں کرنی؟ کئی دفعہ آپ کو للکارا ہے ہم نے کہ انگوٹھے چومنے پہ آ جاؤ، حاضر ناظر پہ آ جاؤ، تو اور جو آپ نماز کے بعد ذکر بالجہر کرتے ہیں اس کے موضوع پر آ جاؤ، اذان کے بعد جو صلاۃ پڑھتے ہیں اس پر آ جاؤ۔ تو آپ کو موت پڑتی ہے آتے ہوئے، تو ادھر باتیں تو بڑی بڑی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، آج 13 جولائی ہے 2022 ہے۔ آپ نے سنا ہے یہ مولوی ہاشم مدنی دیوبندی نامی مجھے للکار رہا ہے، اور میں نے اس ہاشم مدنی دیوبندی کو فون کرتے ہوئے 13 جولائی 2022 کو اس کی للکار کو قبول کیا ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہاشم مدنی دیوبندی صاحب اس پر کیا کرتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم مدنی صاحب جی خیریت سے ہیں؟ اچھا، لگتا ہے مفتی اللہ سیاروی صاحب ہیں، مجھے کی آواز سے میں پہچان رہا ہوں۔ جی جی الحمدللہ وہی ہوں، خیریت سے ہیں؟ شکر ہے۔ ریکارڈنگ لگا لینا آپ۔ بالکل 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 لگی ہے، بالکل لگی ہے۔ وہ پھر آپ جیسے لوگ جو ہے نا اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں، اس لیے ریکارڈنگ ضروری میں سمجھتا ہوں۔ اور اس کے رسول کی لعنت جو کانٹ جھاٹ کر آگے پیش کرے گا۔ ہاں بالکل بالکل، اگر آپ نے کیے تو آپ بھی اس کے مستحق بنتے ہیں۔ ہاں، اگر میں نے ایسے کیا ہو، ایسی ویڈیو بنا کے آگے سینڈ کی ہو، یوٹیوب پر چاڑی ہو تو۔ اچھا حضرت، ابھی آپ کا وائس مجھے پہنچا ہے۔ جی حکم کریں۔ آپ نے مجھے للکارا ہے۔ ہاں جی الحمدللہ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پہلے بھی للکارا ہے۔ اچھا للکارا ہے آپ نے، میں آپ کی للکار کو قبول کرتا ہوں۔ جی جی کریں۔ اور جگہ کا تعین کرتے ہیں، وقت کا تعین کرتے ہیں، اور جو وائس کے اندر آپ نے باتیں کی ہیں، حاضر و ناظر، علم غیب، ذکر بالجہر، جنازے کے بعد۔ علم غیب کی بات نہیں کی، دوبارہ سنیں جی آپ، دوبارہ وائس سنیں، علم غیب کی میں نے بات نہیں کی۔ حاضر و ناظر کی بات کی ہے نا، حاضر و ناظر کی بات کی، ذکر بالجہر کی بات کی، انگوٹھے چومنے کی بات کی ہے، انگوٹھے چومنے کی بات کی ہے، اور اذان کے بعد صلاۃ کے بارے میں بات کی۔ ٹھیک ہے، اب وقت کا تعین اور تاریخ یہ آپ بتائیں، ورنہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ واٹس ایپ پہ نہیں بات کر سکتے ہم سے؟ نہیں، واٹس ایپ پر میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں حضرت۔ تو یہ ویڈیو سے یہ کام کرنے کے قائل ہیں، اس کی حضرت آپ قائل نہیں ہیں؟ کس چیز کے؟ یہ ویڈیو بنا اس طرح کے اپنا ٹکٹ اچھالنے کے آپ تو بڑے کارسپائیں کرتے ہیں، تو اس طرح واٹس ایپ پہ بات کر لینا، تو یہ اپنا آج کل اس طرح ہی سسٹم چل رہا ہے، تو یہ ساری ریکارڈنگ ہو جائے گی اور یہ یوٹیوب پہ چلی جائے۔ حضرت میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک چیز کا قائل ہی نہیں ہوں، میرا طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ اگر واٹس ایپ پر میرا کسی کے ساتھ مناظرہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اچھا مناظرہ نہیں تو سکتا ہے جی، وہاں تو مباحثہ تو ہو سکتا ہے آپ سے۔ میں لاہور میں ہے تو مجھے بتائیں نہ، آپ نے للکارا ہے تو مناظرہ ہی ہوگا۔ جی الحمدللہ، میں لاہور میں موجود ہوں۔ اگر آپ لاہور میں موجود ہیں نا، آپ مجھے موضوع بتا دیں اور وقت بتائیں اور تاریخ بتائیں، ہم آ جائیں گے۔ جی آپ تعین کر دیں۔ نہیں، للکارا حضرت آپ نے ہے نا، للکارا آپ نے، میں نے آپ کی للکار کو قبول کیا ہے۔ آپ تو قبول کیا ہے تو آپ اس کا ٹائم متعین کریں حضرت۔ اگر للکارا آپ نے ہے تو پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ حضرت یہ بات نہ کریں، ہوائی 24 گھنٹے حاضر، یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، للکارا آپ نے ہے، میں آپ کی للکار کو قبول کرتا ہوں، آپ جگہ بتائیں اور تاریخ بتائیں۔ نہیں بتاتے، آپ کہہ دیں کہ میں نہیں بتاتا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہیں، میں جناب اعلیٰ جگہ اس طرح کی جگہ کا تعین کریں، آپ جو مناسب سمجھے اس جگہ کا تعین کریں جہاں آپ بھی پہنچ سکے اور ہم بھی پہنچ سکے۔ نہیں، آپ بتائیں نا کہ میں جگہ نہیں بتا سکتا یا میرے پاس جگہ نہیں ہے، پھر میں بتاتا ہوں نا حضرت۔
नहीं, ये मैं नहीं कहता मेरे पास जगह नहीं है मोहतरम। आप इस तरह करें कि ऐसी जगह का तयन करें जहां दोनों साहिब बैठकर गुफ्तगू अच्छे अंदाज सकें। उसूल मुनाजरा आपने पढ़ा है? जी, उसूल मुनाजरा आपने पढ़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने पढ़ा है तो फिर आप ये बच्चों वाली बात कैसी कर रहे हैं? ललकारा आपने, मैंने आपकी ललकार को कबूल किया है। अब मैं कहता हूँ मुझे जगह बताएं और तारीख बताएं और मौजू बताएं। मौजू आप किस मौजू पर चाहते हैं? मैंने मौजू पेश कर दिया, आप उनमें से एक चुन लें। अच्छा, इन सब पर बात होगी? हाँ जी। इन तो पहली बात तो है कि पहला मौजू मैंने अंगूठे चूमने का रखा है, तो उस पर बात होगी पहले। इन सब मौजूआत पर बात होगी, ठीक है? होगी। और मुनाजिर आप होंगे, हाशिम मदनी साहब होंगे, और मैं बंदा नचीज मोहम्मद मतीउल्लाह जलाली सियालवी, मैं खुद मुनाजिर हूँगा, ठीक है? 4 बंदे आपके होंगे, 4 मेरे होंगे जी। अब वक्त बताएं, तारीख बताएं, मौजूआत तो आपने बता दिए कि इन सब पर बात होगी, मैंने भी ओके कर दिया, ठीक है? मौलाना हम्माद नक्शबंदी साहब का जो मदरसा है उसमें ठीक है? किनका? आप बिल्कुल बता दें, आपका मदरसा है तो बता दे, कोई बात नहीं है। हमाद मौलाना हम्माद नक्शबंदी। अच्छा, मौलाना हम्माद नक्शबंदी, ये लाहौर में है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है। उनका मदरसे का क्या नाम है? उनका मैं एड्रेस दे देता हूँ, सारा कुछ भेज देता हूँ, तो आप उस पर मुतमैन होते हैं तो उधर आने के लिए तैयार होते हैं तो आप उधर आ जाएं। आप अपनी जगह का तयन करें, अगर हमें सूटेबल लगी तो हम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? नहीं हजरत, बात अभी इधर ही सारी ये बातें तय कर लेते हैं ना। अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। आप जगह का बताएं, अगर हमारे लिए मुनासिब होगा तो हम वहाँ आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये मियाँ वाली जामिया सिद्दीक अकबर, ठीक है? ये मेरी जो अपनी जगह है, इस पर इंशाअल्लाह मैं आपकी मेहमान नवाजी करूँगा, मैं आपकी खिदमत करूँगा, और ये मेरी तरफ से जगह है। अब तारीख और वक्त आप बताएं, कौन सी तारीख, किस दिन आएंगे आप, वो आप बताएंगे। जी जी, लाहौर में हैं तो इस तरह का कोई तरीका अख्तियार किया जाए कि जहाँ मिलना मुनासिब हो। फिर सरगोधे की जगह का इंतखाब कर लें। यार लाहौर में कहें तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का मरकज सिरात मुस्तकीम, उसके अंदर भी बैठ सकते हैं। तो सरगोधा ही मुनासिब रहेगा, दरमियान में जगह जो है वो ज्यादा मुनासिब होती है। अच्छा, सरगोधा जी। तो चलो घुमन जी, मुतमैन हैं आप इस बात पे? जी, घुमन साहब के पास चले जाते हैं। ओके ये आप इस मुतमैन हैं इस बात पे? जी, इजाज़त आपने लेनी है। बाकी रहा मौज़ूआत, वो भी बात हो गई आपकी मेरी, और बाकी मुनाजिरीन के हवाले से भी बात होगी कि मुनाजिर आप होंगे और मैं हूँगा, 4 बंदे आपकी तरफ से होंगे, 4 बंदे मेरी तरफ से होंगे जी। तो इन पर इंशाअल्लाह बात हो जाएगी। आप घुमन के मरकज़ में कहते हैं तो आप इजाज़त लें उनसे, और उनसे इजाज़त लेकर मुझे जो है ना तहरीरी तौर पर उनके अपने लेटर पेड पर, घुमन साहब के, ठीक है, तो उनके अपने लेटर पेड पर लिखकर मुझे आप व्हाट्सअप कर दें। अगर मरकज़ सिरात मुस्तकीम लाहौर में होगा तो डॉक्टर साहब के अपने लेटर पेड पर लिखकर मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा। ठीक हो गया। अब आप बताएं, अब मैं इंतज़ार करूँगा, घुमन साहब से आप बात करें, उनके मरकज़ का आपका और मेरा इत्तिफाक हो गया जी। और तारीख आज है 13 जुलाई 2022। जी जी। अब तारीख कौन सी होगी ये हजरत साहब आप बताएंगे। ठीक हो गया, मैं उनसे राब्ता करता हूँ जी। तो फिर उसके बाद अगली सूरत हाल से मैं आपको आगाह करता हूँ। मैं आपकी तारीख का इंतज़ार करूँगा हजरत साहब। ठीक हो गया। आज 13 जुलाई है, मैं तकरीबन 20 जुलाई तक इंतज़ार करूँगा आपका। ठीक है, अगर वहाँ इजाज़त मिलती या कोई सूरत हाल होती है तो जो मुतबादिल तो बात होगी, फिर वो उस पर बात करेंगे। हाँ ठीक है, आप बता देंगे कि उधर इजाज़त नहीं मिली तो फिर और कोई इंतखाब कर लेंगे जगह का। हाँ जी, ये भी ठीक है। ये ना हो कि उधर इजाज़त ना मिले और आप माशाल्लाह तो इसके तो कारीगर हैं ना, तो आप फिर शोर मचाना शुरू कर दें भी व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं हजरत साहब, वो तो पहले ही मुझे पता है कि घुमन साहब के मरकज़ में आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। यकीन कामल से मैं कहता हूँ, हजरत साहब नाराज़ नहीं होना। क्यों इजाज़त नहीं मिलेगी? मुझे पता है ना यार। अच्छा, मैं सूरत हाल से आगाह हो जाता हूँ ना उनकी जो ठीक है। सूरत हाल हाँ, है। क्योंकि घुमन साहब के मिजाज से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तो चलो आप बात कर लें, शायद आपके उनके साथ ताल्लुकात हों तो आपको इजाज़त दे दें।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھومن صاحب کہ آپ نے لیٹر پیڈ پر لکھ کر مجھے واٹس ایپ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا اجازت ملی ہے یا نہیں ملی؟ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اوکے اللہ حافظ.